तिमी तिमी रेकर्ड गर हैन, अनि जुम एक्जिट गरेपछि मात्रै सेभ हुन्छ है त्यो। हुन्छ सर। मेरो विचारमा सुरु त्यो रेकर्ड थिचेर सुरु गर, यो फुल स्क्रिन गर है, अनि रेकर्ड थिचेर सुरु गर। सुरु गरौँ सर? सुरु गर। हस्। Good evening, respected faculty, my dear friend, and all of my juniors. Today I am here with the presentation of breathing assessment. Breathing is one of the important vital signs which we have to evaluate in the emergency. Before starting the presentation, first of all, we know what is breathing. Breathing is a process of moving air into and out of the lungs to facilitate gases exchange with the internal environment, mostly to bring in oxygen and flush out the carbon dioxide. So, talking regarding the pathophysiology of breathing. To control the breathing, we have the several which is started from the brain to up to the lungs. In the brain, we have the motor as well as sensory cortex. From the motor cortex, they give the signals like different signals, which is transmitted to the sensory cortex as well as respiratory muscles. And other signals are brainstem, carotid chemoreceptor, aortic chemoreceptor, chest wall, and lung receptor. So defect in any receptor or any signals may lead to the breathing problem. And breathing problem is mainly categorized into two groups, that is respiratory related breathing problem as well as cardiological related breathing problem. In respiratory related breathing problem, we have three subheading, which is controller, ventilatory pump, and gases exchange. For the controller, we have the brainstem, cortical ventilation, cortical behavior, and the pump, we have the ventilatory muscles, bones, joints of the thorax, airway, peripheral nerves, pleura, and the last there is a gases exchanger, which is contains of the alveoli as well as pulmonary circulation. So now talking regarding the causes of acute dyspnea. So in the emergency, the patient presented. I have taken this chart from the Tintinelli, which is divided into two groups. First one is most common causes of the dyspnea, and the another one the most immediately life-threatening causes. So the most important causes are obstructive airway disease, which is asthma, chronic obstructive pulmonary disease, decompensated heart failure, cardiogenic pulmonary edema, ischemic heart disease, unstable angina, myocardial infarction, pneumonia, and psychogenic. And most immediately life-threatening causes are upper airway obstruction, which is due to the foreign body, angioedema, hemorrhage, tension pneumothorax, pulmonary embolism, and neuromuscular conditions like myasthenia gravis syndrome, botulism, and fat embolism. So if the patient having the most immediately life-threatening conditions, so we have to evaluate and manage as soon as possible. If any patient come in the emergency department with a complaint of the shortness of breath or any breathing difficulty, we can evaluate the patient with by doing the physical examination. It also suggests us to confirm, which also suggests us to make the one of possible diagnosis. If the patient having the or diminished breath sound while examination, having the decreased air movement, so maybe due to the COPD, severe asthma, pneumothorax, tension pneumothorax, or hemothorax. If patients come with having breathing difficulty and using the accessory muscle,
while examination there is a muscle weakness or fatigue. So patient possible diagnoses are respiratory failure, severe COPD, severe asthma. If patient having expiratory as well as mixed stridor, so maybe there is a chance of airflow obstruction below the vocal cord, which is seen in some condition like foreign body, bacterial dactylitis. In instability stridor, which there is a problem in the airflow obstruction above the vocal cord, which is seen in the foreign body, epiglottitis and angioedema. While some of the patients come in emergency department with hyperventilation status, which is mainly seen in the acidosis, sepsis, salicylate poisoning, and anxiety. Now, coming to the breathing assessment, today I bring two cases for the evaluation of the breathing. The first one is Mr. ABC, year male with a previous history of COPD under presented to the emergency with the complaint of shortness of breath. Respiratory rate is 40 per minute, and he is using respiratory muscle, but he is having the oxygen saturation 92% in the room air. Patient required oxygen. अब यो हामीले चाहिँ यो बिरामी चाहिँ COPD को हो, रेस्पिरेटरी चाहिँ 40 थियो, युज भइरहेछ, तर स्याचुरेसन अहिले पनि बिरामीले 92% चाहिँ रुम एयरमै मेन्टेन गरिरहेछ भने यो बिरामीले हामीले अक्सिजन दिनुपर्छ कि पर्दैन यो हेर्दाखेरि? पर्छ। तिनटा हेर्दाखेरि किन अक्सिजन दिनु पर्यो हामीलाई? यो त स्याचुरेसन त 92% छँदैछ त। यसको रेस्पिरेट पनि हाई छ अनि यसले एसेसरी मसल युज गरेर अनि त्यसपछि आरआर बढेर बल्ल स्याचुरेसन 92% मेन्टेन गरेछ, त्यही भएर दिनुपर्छ। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब यही बिरामीको हामीले एबिजी गरे, एबिजी गर्दाखेरि उसको पीएच चाहिँ 7.34 आयो, अक्सिजन चाहिँ 50 मात्रै छ र कार्बन डाइअक्साइड फेरि 45 छ। अब यो बिरामीलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन दिनु पर्यो कि परेन? अब पीएच को हाम्रो नर्मल भ्यालु भनेको अब 7.35 to 45 भयो, पीएचसी2 को चाहिँ मोर देन 80 नै, तर पीएचसीओ2 को चाहिँ 35 to 45। यसमा हेर्दाखेरि पार्शियल पोज अक्सिजन चाहिँ कम लागिरहेछ। अब के अब यसलाई दिनु पर्ला? दिनुपर्छ। यसमा एबिजी हो यो, अनि यसमा बाइकार्बोनेट पनि भएको भए अलिकति सजिलो र एनालाइसिस गर्न अझ सजिलो हुन्थ्यो, अझ चाहिने फर्दर इन्टरप्रिटेसन गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि यसको बाइकार्बोनेट राखेको भए। बाइकार्बोनेट त राखेको छैन हामीले, यो तीनटा भ्यालु मात्रै राख्छौँ, पीएच, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको। अब तीनटा भ्यालु मात्रै हेरेर हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। अब यस्तोमा डिसाइड गर्दाखेरि हामीले दिनु पर्ला? अब यसरी हेर्दाखेरि दाइ, अब यसरी हेर्दाखेरि यो पीएच हल्का एसिडिक टाइपको छ के रे, अनि अब कार्बन डाइअक्साइड त्यही 45 ठिकै छ भनेपछि अब यो हेर्दाखेरि अलिकति बाइकार्बोनेट पनि चाहिने, तर अक्सिजन अब यही हेरेर अब त्यही त मेटाबोलिक हो कि रेस्पिरेटरी, अब यसरी नै यो हेर्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जस्तो त लाग्दैन। अब त्यो आधारमा चाहिँ अब हामीले अक्सिजन दिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेन है। अब यो बाइकार्बोनेट चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब यसो छ कि हाम्रो अब आजको प्रेजेन्टेसन खासमा टपिक भनेको ब्रिदिङ एसेसमेन्ट थियो कि, त्यही भएर हामीले अब यो केसको सबै डिटेल भन्दा पनि अब कुन हामीले चाहिँ ब्रिदिङ डिसाइड गर्नलाई त्यो अक्सिजन दिनलाई के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरालाई चाहिँ मात्रै समेटेर हामीले राखेको छौँ कि। ए हजुर हजुर हजुर, ब्लडको एक्सरेहरूको त्यो रिपोर्ट त बेग्लै हो, तर हाम्रो टपिकको भित्र राखेर कुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले यो पीएच, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड मात्रै, त्यसलाई अक्सिजन अब सो अब चाहिँ अब नर्मली त्यसो भने दाइ यति प्यारामिटरलाई हेरेर यो बिरामीको अगाडिको हिस्ट्रीलाई माइन्डमा राख्दै अनि त्यो उसको क्लिनिकल फिचरमा माइन्डमा राख्दै यतिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ दिनुपर्छ। त्यही हामी हो कि त्यो अघिकै बिरामीको चाहिँ छ। अब त्यही भएर यसको अर्को भनेको पार्शियल पोजिसन अक्सिजन पनि त कम देखाएको छ नि, त्यो हाम्रो मोर देन 80 हुनु पर्यो नि त, त्यो 50 हो, त्यही भएर यो बिरामीमा दिनु चाहिँ दिनुपर्छ होइन। अब अगाडि हेर्दै जाऊँ, अब कसरी अक्सिजन दिने, के दिने, कसरीमा दिने, त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीलेको एउटा फर्मुला थियो कि मिनट चाहिँ भेन्टिलेसन भनेको टाइटल भोल्युम इन्टु चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट होइन। अब टाइटल भोल्युम भनेको हाम्रो के होला? टाइटल भोल्युम भनेको चाहिँ इट इज द अमाउन्ट अफ एयर द्याट मुभ इन अर आउट द लङ्स विच रेस्पिरेटरी साइकल भयो नि त। अब यसको चाहिँ नर्मल हाम्रो चाहिँ नर्मल भनेको टाइटल भनेको 500 हुन्छ र नर्मल रेस्पिरेसन भनेको हाम्रो चाहिँ
15 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मैले लिएको छु। अब यो हेर्दाखेरि 7500 चाहिँ एमएल भयो पर मिनटको लागि र FiO2 जुन नर्मल छ हाम्रो भनेको 21%। चाहिँ पेसेन्ट इज ब्रिथिङ 21% अफ 7500 ml per minute of oxygen. So patient is required 1575 ml oxygen per minute during normal breathing. यो चाहिँ हामीले नर्मलको लागि कुरा गरे हो। अहिले हामीले जुन बिरामी थियो 40 रेस्पिरेसन भएको त्यसको चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको छु। त्यो अनुसार चाहिँ हेरौँ। हाम्रो बिरामीको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 40 थियो, जुनले हामीले नर्मल मिनट भेन्टिलेसन निकाल्दाखेरि 20,000 ml आयो। जुन हाम्रो द पेसेन्ट इज ब्रिथिङ 21% अफ अक्सिजन, इज ब्रिथिङ इज 42 ml अफ अक्सिजन एन्ड दिस इज 40। अब 42 को चाहिँ डिभाइडेड बाई 1575 निकाल्दाखेरि 2.6 टाइम चाहिँ नर्मल आइरहेको छ बडी। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2. वाइ अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट इज 2.6 टाइम्स मोर भयो बिरामीको। जुन हाम्रो COPD को बिरामी थियो र ऊ चाहिँ हाम्रो सर्टनेस ब्रेथ भइरहेको थियो, 40 रेस्पिरेसन थियो र उसको चाहिँ अब मिनट भेन्टिलेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ 2.6 टाइम मोर आयो। अब यसमा चाहिँ किन अक्सिजन दिनु भनेको, अब COPD मा चाहिँ कि त ब्रोन्कोस्पाजम पनि हुन सक्छ, अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ निमोनिया भएको पनि हुन सक्छ, जुन हाम्रो चाहिँ डिक्रिज इन इफेक्टिभ टाइडल भोल्युम। अब यो हाम्रो चाहिँ लेफ्ट साइडमा स्लाइड हेर्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल एल्भोलाई छ। नर्मल एल्भोलाईको चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ एयर स्पेस दिएको छ, ब्रोन्कियल्सहरू पनि छ, त्यो डिफ्युजन पनि राम्रो देखाइरहेछ। तर त्यसमा चाहिँ ब्रोन्कोस्पाजम र निमोनिया हुँदाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो फ्लुइड अर पस फिल्ड क्याभिटी भइहाल्छ कि। फ्लुइड अर पस फिल्ड क्याभिटीहरू भयो भने हामीले चाहिँ एक त राम्रोसित त्यो चाहिँ डिफिल हुन सक्दैन अल्भेलाई, अर्को भनेको त्यसको चाहिँ जुन पल्मोनरी सर्कुलेसनमा जान्छ त्यो डिफ्युजन पनि त्यहाँ कम हुन गयो। त्यही भएर बिरामीले चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ बढाएको छ, इन्क्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट टु म्यानेज द इफेक्टिभ टाइडल भोल्युम। अब चाहिँ इन्क्रिज इन FiO2 बाई 2.6 टाइम भन्नाले हाम्रो FiO2 को चाहिँ नर्मल वी हेभ द नर्मल FiO2 रेन्ज इज 21% इन्टु 2.6 विच इज 54.6। So concentration is equal to tidal volume is equal into respiratory rate which is minute ventilation is equal to अब त्यसमा चाहिँ 500 हाम्रो चाहिँ नर्मल छ र 15 रेस्पिरेसन पनि नर्मल लिँदाखेरि 7500 ml चाहिँ पर मिनट आइस। तर यो बिरामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको 54.6 चाहिँ पर्सेन्टेज आइरहेछ FiO2, जुन हामीले हेर्दा 54.6% अफ 7500 को निकाल्दाखेरि चाहिँ 4095 ml अफ अक्सिजन आइरहेछ यसको। अब approximate estimation of the oxygen flow required can be calculated by the following method। बिरामीको हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 40 थियो। अब यो फर्मुलामा चाहिँ 40 हाल्दाखेरि हाम्रो कति लिटर दिनुपर्छ अक्सिजन त्यसलाई पर मिनट कसरी गर्न सकिन्छ? मनोज एकचोटि यो भन्दा अगाडिको स्लाइड फेरि एक्सप्लेन गर्दिनु। यसमा हामीले बिरामीको चाहिँ हामीले 2.6 टाइम्स नर्मल आइरहेको थियो नि, बढी आइरहेको थियो नि त उनीहरूलाई अक्सिजनको। हजुर प्रेरित हामी पहिलाको स्लाइडबाट नै जाम एकचोटि पहिलाको। यहाँ हाम्रो चाहिँ उसको चाहिँ मिनट भेन्टिलेसन बनेको चाहिँ 500 जुन हाम्रो नर्मल भयो र रेस्पिरेसन चाहिँ 40 आएको थियो। त्यो फेरि चाहिँ 20,000 ml आयो कि पर मिनटको। हजुर। अनि द पेसेन्ट इज ब्रिथ, तर उसले चाहिँ मास्कमा लगाएको छैन, उ त रूम एयरमै लिइरहेछ नि 92% अफ स्याचुरेसन। हजुर। अनि त्यसपछि उसले हेर्दाखेरि हि इज ब्रिथिङ 4200 ml अफ अक्सिजन लिइरहेछ। तर हाम्रो नर्मल कति छ? नर्मलको त 7 उ मात्रै छ नि त 1575 छ। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ यो बिरामीले 2.6 टाइम बढी लिइरहेछ कि नर्मल भन्दा। त्यसको अगाडि जाम भने अब 2.6 लिइरहेछ भने त्यसको FiO2 हामीले कति चाहियो? 21 इन्टु 2.6 आयो नि त। नर्मल FiO2 भनेको 21 भयो, 21 इन्टु 2.6 लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 54.6 आयो कि FiO2। अब यहाँ हामीले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि 54.26 हेर्दाखेरि यो लगभग 52 टु 56 को रेन्जमा आइरहेछ नि। अब 52 को 56 रेन्जमा आइरहेछ भने हामीले कि त 8 कि त 9 लिटर चाहिँ अक्सिजन दिनु पर्यो हैन पर मिनट। अब त्यो चाहिँ कसरी दिनु भनेर त्यो अर्को चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो कि। यो फर्मुलामा राख्यो भने अब रेस्पिरेटरी यहाँ 40 हाल्यो भने
राखेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ 8.75 आइरहेछ के यो 8.75 लिटर आयो पर मिनट, जुन हाम्रो अघिकोमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 8.75 मा पनि मिलिरहेछ। यहाँ चाहिँ 54.6 आयो भने यो पनि यहाँ ठ्याक्कै मिलिरहेछ के। हामीसित यो चार्ट भयो भने ठिकै छ, चार्ट नभए पनि ठ्याक्कै हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेर पनि त्यो कतिमा अक्सिजन दिनु पर्यो भने त्यो हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छौँ। जस्तो अर्को बिरामीको पनि छ, अ मेल विथ रेस्पिरेटरी रेट अफ 30 पर मिनट, व्हाट रेट अफ अक्सिजन फ्लो नीड टु बी स्टार्टेड फर दिस पेशेन्ट। अब यसलाई क्याल्कुलेट 5 अराउन्ड 5 अराउन्ड चाहिँ 5.25 आइरहेछ कि। 5.25 भने हामीले कतिमा दिनु पर्यो यसलाई चाहिँ FiO2 को? अब कि त 40 मा कि त 44 मा दिनु पर्यो। यदि 5 लिटर्स दियो भनेदेखि त्यो पेशेन्टको चाहिँ FiO2 40% हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। 40% हुन्छ। बुझ्यो प्रेरित? हजुर, थ्यांक यू। अब अर्को पनि केस छ हाम्रो जसमा चाहिँ मिस्टर ABC अ 50 इयर मेल with previous history of COPD, presented to emergency with complaint of shortness of breath। अहिकै बिरामी थियो हाम्रो। यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 40 छ। there is use of accessory muscle and oxygen saturation is 92% room air। he requires 8 liter per minute oxygen। what oxygen delivery device will you use for this patient? अब यो बिरामीलाई हामीले कस्तो खाले अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस दिनुपर्छ उ गर्नलाई? मास्क, फेस मास्क दिनु पर्यो कि। अब चाहिँ यसको मैले एउटा चार्ट नै बनाएर ल्याएको छु। यसमा अब चाहिँ अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस सिस्टमलाई फेरि दुईटामा क्याटेगोराइज गरेछ कि। एउटा चाहिँ लो फ्लो अक्सिजन डेलिभरी सिस्टम, अर्को भनेको हाई फ्लो अक्सिजन डेलिभरी सिस्टम। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, टोटल 6वटा दिएको छ यहाँ। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ डिभाइसमा नेजल क्यानुला छ, जुन हाम्रो चाहिँ फ्लो रेट 1 to 6 लिटरमा मात्रै चाहियो भने हामी चाहिँ नेजल क्यानुला युज गर्न सक्छौँ। जसमा FiO2 चाहिँ 25 to 40% सम्म चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ त्यसले। अर्को भनेको चाहिँ फेस मास्क, जसमा चाहिँ फ्लो रेट 5 to 10 लिटर पर मिनट हुन्छ, जसमा चाहिँ FiO2 40 to 60 सम्म चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ फेस टेन्ट भनेको हुन्छ, जसमा 10 to 15 लिटर पर मिनट, उसमा चाहिँ FiO2 एप्रोक्स चाहिँ 40% छ। अर्को भनेको भेन्टुरी मास्क विच इज फ्लो रेट चाहिँ 2 to 15 लिटर पर मिनट, उसमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट टाइपको बल्ब्स आउँछ। अब बल्ब्समा कोही चाहिँ 2 लिटरमा पनि जान सक्छ, कुनै बल्ब्समा चाहिँ 15 लिटर पनि हुन्छ। र FiO2 हामीले 24 to 60% सम्म चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ यसमा। अर्को भनेको डिभाइस नन ब्रिथेबल विच इज फ्लो रेट अफ 10 to 15 लिटर पर मिनट, र जसमा चाहिँ FiO2 80 to 90% सम्म चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अर्को हाई फ्लो नेजल क्यानुला, जुन हामीले भर्खरै इमर्जेन्सीमा हामीले युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ फ्लो अप टु चाहिँ 60 लिटर पर मिनट र FiO2 चाहिँ 21 देखि 100% सम्म चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब यसमा हाम्रो हेर्दाखेरि अघिको बिरामीको हामीलाई चाहिँ 8 लिटर चाहिँ अक्सिजन चाहिरहेको थियो र उसको FiO2 पनि हाम्रो 54% मा थियो कि। त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फेस मास्क चाहिँ यो बिरामीको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अरूभन्दा पनि। दाइ यो छ नि जस्तो यो त ठिकै भयो होइन, तपाईले तल यो मानौ हाई फ्लो नेजल क्यानुलामा अप टु 60 लिटर पर मिनट भनेको छ नि, यस्तोमा दाइ डाइरेक्ट अक्सिजन दिने हो कि साइडमा ह्युमिडिफायर पनि हुन्छ? किनभने यो रेटमा गयो पनि हुन्छ, साइडमा चाहिँ ह्युमिडिफायर पनि हुन्छ हाई फ्लो नेजल क्यानुलाको। ए ओके। अब हाम्रो चाहिँ एउटा यो हाम्रो प्रोटोकल अनुसारको छ, यो हाम्रो पाटनकै प्रोटोकलमा हो, जसमा चाहिँ कुनै पनि बिरामी चाहिँ प्रेजेन्ट इन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट विथ ह्याभिङ डिस्पिन ब्रिथिङ प्रब्लम, यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्टेप बाई चाहिँ जान सक्छौँ। जसमा स्टेप 1 मा चाहिँ इभालुएट अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट, ब्रिङ पेसेन्ट रिक्वायर्ड अक्सिजन थेरापी इफ रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 30 पर मिनट एन्ड द पेसेन्ट ह्याभिङ सेचुरेसन लेस देन 94 इन द रूम एयर। मोर देन चाहिँ 30 चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट छ र 94 लेस देन चाहिँ 94 सेचुरेसनसम्म त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन हामीले दिनुपर्छ। र डिटरमाइन्ड इनिसियल अक्सिजन फ्लो रेट बाई अक्सिजन फ्लो, उसको चाहिँ फर्मुला अक्सिजन फ्लो रेट लिटर पर मिनटमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट डिवाइडेड बाई 15 into 21 होल -21 एन्ड अपन चाहिँ 4 हो। यसमा अब रेस्पिरेटरी रेटको चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गोतीमा रेस्पिरेटरी रेट छ त्यो राखेर हामीले त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले इजिली हुन्छ र कतिमा दिने पनि हामीले चाहिँ क्लियर आइडिया हुन्छ। चुज एप्रोप्रिएट अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस। अब यसमा हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अब त्यो बिरामीको रेस्पिरेटरी रेट कस्तो छ, त्यो रेस्पिरेटरी रेट हेरेर पनि हामीले कुनमा राख्ने
फेसमा राख्ने कि रिब्रिदिङ मास्कमा राख्ने कि नेजल प्लङमा मात्रै राख्ने, त्यो रेस्पिरेटरी रेट हेरेर पनि हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ। इफ द पेसेन्ट ह्याभिङ द रेस्पिरेटरी रेट 20 to 30 per minute, जसमा हामीले चाहिँ नेजल प्लङ राख्न सकिन्छ। इफ द रेस्पिरेटरी रेट 30 to 40 per minute, त्यसमा चाहिँ फेस मास्क, र मोर देन 40 छ भने हामीले चाहिँ नन ब्रिदिङ फेस मास्कमा राख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 10 to 50 लिटर पर मिनट चाहिन्छ। दाइ यसमा छ नि जस्तो इभ्यालुएट अक्सिजन रिक्वायरमेन्टमा तपाईँको ती दुईटा प्यारामिटर छ। एउटा माथिको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 ठिक छ। मानव कुनै पेसेन्ट चाहिँ क्लिनिकली स्टेबल छ अरे, क्लिनिकली स्टेबल छ, सिओपिडीकै हो, एउटा भनौँ ए बिरामी सिओपिडीको, बी बिरामी चाहिँ नन सिओपिडी रे। अब उसको हेर्दाखेरि त क्लिनिकली स्टेबल छ तर स्याचुरेसन 90 to 93 छ। त्यस्तो पेसेन्टमा दिने कि नदिने? स्याचुरेसन 90 to 93 छ, क्लिनिकली स्टेबल छ, एउटा नन सिओपिडी एउटा सिओपिडी। अब त्यो स्याचुरेसन चाहिँ 90 to 93 छ भने त्यो पनि हाम्रो लो रेन्जमै भयो कि। हजुर, त्यो विचारमा त दिनु पर्ला अक्सिजन। त्यही त मैले भन्न खोजेको। जस्तो यसमा चाहिँ नि अब अलिकति जस्तो क्लिनिकली त्यस्तो चाहिँ छैन तर हेर्दाखेरि चाहिँ 90 to 93% छ। अनि अब यसमा कुनै एउटा त्यस्तो केही अक्लिमाटाइज भएको अथवा कसैको यस्तो हुने त्यस्तो त होइन नि है? त्यस्तो गर्न लेकिन उमाकान्त फेरि एउटा कुरा, अब कुनै बिरामीको रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ अब ठ्याक्कै 12-13 छ होइन, तर उसले चाहिँ 93% चाहिँ सेचुरेसन छ भने हामीले केही बेरसम्म अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यो बिरामीलाई। त्यो बिरामीलाई हाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर रेस्पिरेटरी रेट फेरि 12-15 छ भने चाहिँ वेट गर्न सकिन्छ। तर रेस्पिरेटरी रेट अब बढी नै छ र सेचुरेसन 92 छ भने अब स्टेबल नै भए पनि चाहिँ दिनुपर्छ होला कि। किनभने कुनै छ नि दाइ, कुनै सिओपिडीको क्रोनिक पेसेन्टहरू जस्तो पोलिसाइथेमिया त्यस्तो छ तर क्लिनिकली हेर्दाखेरि त्यस्तो ठिकै लाग्दैन र के भनेको ठिकै छ तर सेचुरेसन 90 to 93 पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ। अब पोलिसाइथेमियाको बिरामी छ भने त्यो त प्रायः त्यो चाहिँ अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमै आइरहेको हुन्छ हाम्रो इआरमा, किनभने पोलिसाइथेमिया पनि एउटा वान अफ द रिस्क फ्याक्टर फर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भयो नि त। हजुर 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 हजुर। त्यो पोलिसाइथेमियाको बिरामी छ त त्यो त चाहिँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा त्यसको रेस्पिरेसन त बढी नै लिएर आएको हुन्छ इआरमा। पोलिसाइथेमिया त अब स्टेबल त भएर आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर हजुर, हुन्छ दाइ हुन्छ। अब यसमा अर्को हामी हेर्दाखेरि स्टेप 3 मा चाहिँ इफ एबिजी एभाइलेबल, एबिजी इफ अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट इज मोर देन if oxygen requirement is more than 5 liter per minute, then we have to do ABG in every patient if the patient is affordable, and evaluate in less than 5 minutes and tighter flow rate to achieve the expected oxygen saturation. हाम्रो expected oxygen saturation भनेको चाहिँ 94% हुन्छ, and anticipated pressure support in form of high flow nasal cannula, non-invasive ventilator or mechanical ventilator in patient whose oxygen saturation is not improving despite oxygen therapy. अनि त्योभन्दा अर्को 5 मा हाम्रो चाहिँ नन हाई फ्लो नेजल क्यानुला र बाइपाप आउँछ कि। सो मेरो आज प्रेजेन्टेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीले बिरामीलाई आउँदाखेरि रेस्पिरेसन रेट कति हुँदाखेरि कति लिटरमा र कति एफआइओ2 मेन्टेन गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ ब्रिदिङ मास्क दिनु पर्यो कि नेजल क्यानुला दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो मेन आजको अब्जेक्टिभ थियो मेरो। अब यति भएर मेरो चाहिँ सकिन्छ क्या आज प्रेजेन्टेसन। केही क्वेसन थियो हाम्रो? दाइ त्यो अगाडि तपाईँले जुन प्याथोफिजियोलोजी डिस्क्राइब गर्नुभयो नि, अनि त्यहाँ सेन्सरी र मोटर जुन छ नि, जस्तो यहाँ छ नि सेन्सरी कर्टेक्स र मोटर, यसको रोल डिफ्रेन्ट हो कि अथवा मोटर कर्टेक्स र सेन्सरी कर्टेक्सले चाहिँ साइमल्टेनियसली एक अर्कासँग म्युचुअल भएर काम गर्छ यो इन केस अफ ब्रिदिङ? यसको हाम्रो प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा चाहिँ मैले धेरै डिटेलमा हेरेँ बुझेँ नि, तर यो चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो छ कि प्याथोफिजियोलोजी। हजुर हजुर। यसमा हेर्दाखेरि अब खासमा चाहिँ मोटर कर्टेक्सबाट चाहिँ इफरेन्ट सिग्नल दिन्छ होइन। त्यो इफरेन्ट सिग्नल चाहिँ के छ भने त्यो डाइरेक्ट चाहिँ सेन्सरी कर्टेक्समा जान्छ। अरू सिग्नल हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी मसल, अर्को डायफ्रामहरू मसल अफ रेस्पिरेसनमा जान्छ है। त्यस्तो हुन्छ। अर्को सिग्नल भनेको हाम्रो एउटा मोटर कर्टेक्सबाट निस्क्यो, अर्को चाहिँ ब्रेन स्टिमबाट निस्किन्छ।
त्यो पनि अब ए हजुर अपर एयरवे र अरू त्यसको सिग्नल चाहिँ रेस्पिरेटरी मसलमा पनि जान्छ, त्यो दुईटा सिग्नल दिन्छ त्यता मोटर कोर्टेक्सबाट। अनि ए अर्को हाम्रो चाहिँ एफरेन्ट सिग्नल भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ एयर हङ्गर हुन्छ, अर्को चाहिँ चेस्ट टाइपको सिग्नल हुन्छ। अब एयर हङ्गर हुन्छ भने जति बेला हाम्रो चाहिँ जुन अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको मिसम्याच हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एयर हङ्गर सिग्नल चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, जुन दुई रिसेप्टरले फेरि काम गर्छ। एउटा चाहिँ किमो रिसेप्टर भयो जुन क्यारोटिडको, अर्को चाहिँ एओटिक किमो रिसेप्टर हुन्छ। र चेस्ट टाइटिस जति बेला हाम्रो सिओपिडी भएर आयो, ब्रोङ्कोस्पाजम भएर आयो, त्यति बेला सिग्नल दियो भने यो सिग्नलको पनि दुईटामा दिएको छ, एउटा चाहिँ ब्रेन स्टिम, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट सेन्सरी कर्टेक्समा जान्छ कि। ए ओके ओके ओके। तर दाइ एउटा कुरो छ नि, एउटा त्यो पुरानो अब हामीले पढेको त्यो अनुसारमा चाहिँ जस्तो ब्रेदिङ मसलहरू हुन्छ नि, मसलहरू त्यसलाई एज ए मोटर अनि त्यो चाहिँ अल्टिमेटली सेन्सरीसँग लिङ्क भएर हुने हो कि अथवा चाहिँ नि के अलि डिफ्रेन्ट हो कि भन्ने अलिकति म कन्फ्युज भयो क्या यसमा चाहिँ। यसको लागि त मलाई थाहा भएन। मनोज म यसमा एड गरिदिन्छु है उमाकान्तकोमा। हाम्रो के इमेजिन गर्नु भन्दा एउटा फ्यान सोच्नु होइन, फ्यानबाट चाहिँ हावा आउँछ, हावा हामीले फिल गर्छौँ, यो चाहिँ सेन्सरी कर्टेक्स भयो होइन। फ्यान घुम्ने चाहिँ मोटर कर्टेक्सले गर्छ होइन। अनि फ्यानको जुन रेगुलेटर हुन्छ, कति स्पिडमा घुमाउने, ढिलो घुमाउने कि चाँडो घुमाउने भन्ने त्यो रेगुलेटर चाहिँ यो मेडुलाको रेस्पिरेटरी सेन्टर भयो। सो तिनवटा कोअर्डिनेसनमा बसेर काम गर्छ। अनि सेन्सरी कर्टेक्समा इन्फर्मेसन लाने चाहिँ यो चेस्ट वाल, यो मसल, अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याकको स्ट्रेच रिसेप्टर्सहरू, अनि क्यारोटिड बडीको रिसेप्टर्सहरू, यो सबैबाट चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ जान्छ सेन्सरी कर्टेक्समा। त्यसको आधारमा चाहिँ सेन्सरी कर्टेक्सले मोटर कर्टेक्सलाई चाहिँ चाँडो ब्रिथ गर अथवा स्लो ब्रिथ गर भनेर मोटर इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो मोटर इन्फर्मेसनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने, फास्ट अथवा स्लो गर्ने काम चाहिँ मेडुलाले गर्छ। अनि अघि तिम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै रेस्पिरेटरी रेटको सबै स्टेबल छ, रेस्पिरेट हाई छ, अथवा चाहिँ यो पोलिसाइथेमिया छ, स्याचुरेसन छ भने अक्सिजन चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरामा, रेस्पिरेटरी हाई छ भने चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ उसलाई। रेस्पिरेटरी हाई किन भयो भन्दाखेरि उसको अक्सिजन पुगेन, त्यो कम्पेन्सेटेड हाइपोक्सिया उसको चाहिँ रेस्पिरेट हाई भएको कारणले उसलाई अक्सिजन पुगिरहेको हो। सो रेस्पिरेट डाउन गर्न हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटा अक्सिजन हाइपोक्सियालाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने हो, अर्को चाहिँ रेस्पिरेट रेटलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्ने हो। त्यो कारणले रेस्पिरेट हाई छ भने अक्सिजन चाहिन्छ, रेस्पिरेट हाई छैन भने चाहिँ अक्सिजन चाहिँदैन। ए हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। मनोज कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हाम्रो त सकिसकेछ दाइ। कसैको केही क्वेसन छैन भने एन्ड गरौँ। सर मेरो एउटा क्वेसन छ। हजुर सर जस्तै फेरि अब त्यो टर्सरी केयर सेन्टरमा त त्यो FiO2 मेन्टेन गर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ, हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। तर पेरिफेरी सेटिङमा चाहिँ यदि FiO2 अराउन्ड 60-70-80% चाहिँ पुर्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीसँग यहाँ नेजल क्यानुला र फेस मास्क भन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो FiO2 बढाउनको लागि त्योभन्दा बाहेक अरू केही उपायहरू छ कि सर? FiO2 चाहिँ हामीले त्यो नन रिब्रिदिङ ब्याग छ भने त्यसले राम्रोसँग बढ्छ, 15 सम्म जान्छ होइन। अब त्योभन्दा हामीले फ्लो बढाउनलाई चाहिँ हामीले नाजल प्रङ विथ नन रिब्रिदिङ ब्याग राख्यो भने हाम्रो नन रिब्रिदिङले 15 दिन्छ, नाजल प्रङले अप टु 10 सम्म जान मिल्छ। त्यो भनेको हामीले सजिलैसँग 25 सम्म जान मिल्छ। अनि यसको कहिलेकाहीँ डिसएडभान्टेज चाहिँ एकदमै ड्राई हुन्छ। तर त्यो केही छिनलाई हामीले माथि लाने हो भने चाहिँ त्यो डबल ऊ चाहिँ युज गर्यो भने, डिभाइस युज गर्यो भने हामीले 25 लिटर पर मिनटसम्म जान सक्छौँ। तर कतिपय बेलामा चाहिँ यो नन रिब्रिदिङ ब्याग मात्र युज गर्दाखेरि पनि राम्रो अक्सिजनेसन अटेन हुन्छ पेरिफेरीमा। त त्यसले भएन भने दुईवटा डिभाइस युज गर्न सक्छौँ, नाजल प्रङ विथ यो नन रिब्रिदिङ ब्याग। त्यो पनि छैन भने नाजल प्रङ विथ फेस मास्क गरेर दुईवटा सिस्टम युज गर्न सक्छौँ। कम्बाइन युज गर्न सकिन्छ सर? कम्बाइन युज गर्न सकिन्छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू। अनि सर यसमा चाहिँ अलिकति अब मलाई एउटा आएको, जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले फेस मास्कबाट 5 to 10 लिटर दियो होइन सर,
त्यति दिन सक्दो रहेछ FiO2 चाहिँ 4260। यसलाई चाहिँ सर हाम्रो पेरिफेरीमा अघि प्रेरित दाइले भने जस्तै मोनिटरिङ गर्ने त्यस्तो उता हुँदैन, तर यसलाई माइन्डमा राख्दै एल्भियोलरको इन्जुरी हुने हेफाजार्ड युज भनेको एल्भियोलाईको इन्जुरी भएर अझ फर्दर आइट्रोजेनिक इन्जुरी हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कतिको हुनसक्छ सर जहाँ मोनिटरिङ छैन? पेरिफेरीमा यही समस्या हुन्छ। फ्लो बढाएर एल्भोलाई चाहिँ इन्जुरी हुँदैन, तर फ्लो बढाउँदाखेरि यो चिसो हावाले चाहिँ भित्रको त्यो सेल्सहरूमा चाहिँ ड्राई भएर त्यो सिलेरी मोसनहरू चाहिँ स्टप हुनसक्छ। तर फ्लोले नै एज चाहिँ इन्जुरी हुँदैन, किन भन्दा हामीले 60 लिटर पर मिनट दिँदाखेरि पनि माउथ क्लोज गरेछ भने उसको चाहिँ पिप चाहिँ 5 सम्म पुग्छ। माउथ ओपन गरिदिएछ भने त्यो 5 पनि पुग्दैन। त्यो हिसाबले एल्भोलाई इन्जुरी चाहिँ हुँदैन। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। अनि अर्को नेक्स्ट चाहिँ यो जस्तै नेजल क्यानुलाको नि डिफ्रेन्ट साइजहरू हुन्छ नि, त्यो साइज अनुसार पनि त्यो फ्लो अनि त्यसपछि FiO2 बढ्ने घट्ने त्यस्तो केही हुन्छ? हुन्छ यो नेजल ओपनिङमा चाहिँ फिट हुने युज गर्छौँ हामीले। फिट हुने भएन भने चाहिँ FiO2 अलिकति अल्टर हुन्छ। सो स्मल मिडियम र लार्ज आउँछ, तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर FiO2 मा चाहिँ फरक पर्दैन, मान्छेको नेजल ओपनिङ र क्यानुलाको चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, हस्, थ्याङ्क यू। सर क्लोज गरौँ। हेलो मनोज, हजुर अब अरू क्वेसन छैन? अरू कसैसँग क्वेसन छ? केही सोध्न चाहनुहुन्छ? छैन। थ्याङ्क यू पार्टिसिपेसन। सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। रेस्पेक्टेड फ्याकल्टिजहरूलाई पनि धन्यवाद, अनि सजेसन दिनुभएकोमा आशिष सरलाई पनि धन्यवाद। आज सर बाहिर हुनु भएकोले होस्टको ट्राई गरेको थिएँ, तर सरकै सहयोगबाट र मनोजको हेल्पबाट रेकर्ड पनि गर्न सफल भएका छौँ। थ्याङ्क यू।